Do you have any doubts over the last class? ఏం డిస్కస్ చేసామా ఇంత ముందు క్లాస్లో? Anyone? Are you able to listen my voice? Hello? Yes, sir. Is it audible? Okay, good. What was the last class topic? What problem I gave you? Do you remember? 5 marks questions I gave you. Variable cost missing, sometimes fixed cost may missing, contribution is also missing. So in such cases, how to answer the question? Out of 4 elements, 3 will be given, 1 is missing. We can find out the 4th one. అలా మీకు ఇస్తాడని చెప్పాను. Right. Today we take up a problem. Let us solve that. So A, BAP B sales to earn a profit of rupees 1 lakh. C, margin of safety where sales are rupees 10 lakhs. From the following information, total sales is rupees 6 lakhs. Total variable cost rupees 4 lakhs. Total fixed costs rupees 50,000. So this is the problem given to us. What was asked to calculate? So A, BAP, B, sales to earn a profit of rupees 1 lakh, C, margin of safety where sales are rupees 10 lakhs. From the following information, 3 points are asked to calculate. This is also examination problem. This was also asked once. ఏమేమి అడిగాడు ఇక్కడ? బీఏపీ ఒకటి అడిగాడు, తర్వాత సేల్స్ టు అర్న్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh అన్నాడు, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వేర్ సేల్స్ ఆర్ రూపీస్ 10 lakhs. ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇవి 3 క్వశ్చన్స్. డేటా అవైలబుల్ ఈస్ టోటల్ సేల్స్ గివెన్, టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్స్ అండ్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఆల్సో గివెన్. Right. How to start answering? First BAP. So BAP we have to calculate. How can we calculate BAP? Fixed cost by PV ratio. This is formula. Fixed cost is given here, that is rupees 50,000. We don't know PV ratio. How can we calculate PV ratio? So information, sales is here, variable cost is also here, so that we can get contribution. If you subtract variable cost from sales, you will get contribution. So C we can know, and S is also known, so that we can find out first PV ratio. If you know PV ratio,
Fixed cost is given here so that we can calculate BEP. First one answer. BEP. How can we calculate BEP? BEP formula is fixed cost by PV ratio. Fixed cost by PV ratio. So this is formula. Fixed cost given rupees 50,000, but we don't know PV ratio. PV ratio we have to calculate. PV ratio is equal to C by S into 100. C by S into 100. S we know. S is rupees 6 lakhs. C we don't know. C we have to find out again. C is equal to S minus V. S we know. V also we know. So that we can able to find out C. S is 6 lakhs. Minus V is rupees 4 lakhs. You will get rupees 2 lakhs. So this is C. Now you got C. Therefore PV ratio is equal to so PV ratio is 33.33% we got. How we got C by S into 100. So that is PV ratio. Now we can calculate, therefore BEP is equal to F is given here, that is 50,000 divided by PV ratio 33.33 into 100. So ones threes, rupees 1,50,000 we can get. Rupees 1,50,000. So this is answer for BEP. BEP is over. Then we come to B point. So this is BEP. So 1,50,000 is BEP. So 33.33% is PV ratio. So that we got 1,50,000 is BEP. Then sales to earn a profit of rupees 1 lakh. How can we calculate sales to earn a profit? S is equal to, here we have to calculate sales. P is given, sales is missing. How can you calculate sales? S is equal to F plus P by PV ratio. F plus P by PV ratio. What is F given in the problem? 50,000. P is P given in the problem. What is the P? Profit. So that is 1 lakh. So 50,000 plus 1 lakh divided by PV ratio. PV ratio is 33.33 into 100. So 50,000 plus 1 lakh is equal to 1,50,000 divided by 33.33 into 100. 33.33 ones, 33.333s. So it will come rupees 4,50,000. 4,50,000. So this is answer for B. Sales is 4,50,000. Then we go to C, margin of safety, where sales are rupees 10 lakhs from the following information. Now we have to find out margin of safety. So B point is over. Then we go to C point. Margin of safety we have to calculate. Margin of safety at sales of rupees 10 lakhs. What is the formula to calculate margin of safety? Sales minus BEP sales. That's all. That is shortcut. Then you can get margin of safety. So margin of safety is equal to, this is shortcut method. Margin of safety is equal to sales minus BEP sales. This is one formula. Another formula is also there. P by PV ratio. You can use that one also. Here sales is given. Sales is 10 lakhs. Ichchadu kabatti. BEP sales already we calculated. What is BEP sales? 1,50,000. So that we can get answer.
margin of safety is equal to sales minus BEP sales. Sales given is how much? 10 lakhs minus BEP sales 1,50,000. That is equal to rupees 8,50,000. This is answer per C point. You see, margin of safety where sales are rupees 10 lakhs is given in this problem. ఇంత ముందు లెక్కలో మీకు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs అని ఇచ్చేవాడు, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అట్ రూపీస్ 50,000 అని ఇచ్చాడు, అట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు. ఈ ప్రాబ్లంలో అట్ సేల్స్ అని ఇచ్చాడు. సేల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? సేల్స్ మైనస్ BEP సేల్స్ వేస్తే మనకు మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వస్తుంది. ఆర్ ప్రాఫిట్ బై PV రేషియో వేసినా కూడా వస్తుంది. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది? న్యూ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఎలా వస్తుంది? 10 lakhs ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ వేస్తే వస్తుంది. సో సేల్స్ ఇంటూ PV రేషియో వేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది, కాంట్రిబ్యూషన్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీసేస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ బై PV రేషియో. సో అది లాంగ్ స్టెప్, సో లాంగ్ ప్రొసీజర్. ఇది ఈజీగా ఉంది షార్ట్ కట్లో. సో అందుకని దీన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసినాం. అది కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు ఇది గుర్తులేదు, ప్రాఫిట్ బై PV రేషియో కదా సార్, దాన్ని కూడా చేస్తామంటే చేయొచ్చు. ఎలా చూడండి. ఆర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై PV రేషియో. ఈ ఫార్ములా వేసినా కూడా వస్తుంది. బట్ వీ డోంట్ నో P. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ P? సో 10 lakh సేల్స్ మీద P కనుక్కున్నాం ఎంత వస్తుందో. P కావాలంటే ఏం చేయాలి? మనం కాంట్రిబ్యూషన్ తెలియాలి ఫస్ట్. కాంట్రిబ్యూషన్లోంచి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ తీస్తే P వస్తుంది. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు C మైనస్ F. ఇది ఫార్ములా. P ఈజ్ ఈక్వల్ టు C మైనస్ F. C మనకు తెలియదు. C ఎలా వస్తుంది? సేల్స్ ఇంటూ PV రేషియో. 10 lakhs, దిస్ ఈజ్ S ఇంటూ PV రేషియో ఎంత? 33.33 బై 100. 33.33 ones, 33.33 3s. So then you can divide this 10 lakhs. 3,33,333 వస్తుంది. So this is C, contribution. Now we got contribution. So that therefore P is equal to 3,33,333 minus ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు మనకు 50,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి. 3,33,333 మైనస్ 50,000, 2,83,333 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ P, దిస్ ఈజ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు P వచ్చింది కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ PV రేషియో. PV రేషియో తెలుసు కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. దేర్ ఫోర్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై 2,83,333 బై PV రేషియో ఈజ్ హౌ మచ్? 33.33% కదా. 33.33 ఇంటూ 100. 33 3s 1s 3s. దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి, మీకు ఎంత వస్తుందో చూడండి. 2,83,333 ఇంటూ 3. యూ విల్ గెట్ 8,49,999. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8,50,000. సో ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈస్ వై 8,49,999. అదైనా 8,50,000, both are same, only 1 rupee because there is a fraction. So this is the way to calculate margin of safety. P by PV రేషియో లెంతీగా ఉంది ఇక్కడ ప్రాసెస్. అంటే ఈ ప్రాబ్లానికి ఎందుకు ఇక్కడ షార్ట్లో వచ్చిందంటే సేల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేసాం అక్కడ. సో యూ కెన్ డూ ఎయిదర్, ఏది చేసినా మీకు ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఆన్సర్ ఫర్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వెన్ గివెన్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇలా చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Then I will give you one more problem. Look at this.
Calculate break-even point from the following information. Calculate break-even point from the following. Variable cost. Variable cost rupees 15 per unit. Fixed cost. Rupees 54,000. నేను చెప్పాను ఎప్పుడు కూడా టోటల్ అమౌంట్ ఇస్తాడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్, ఇది కూడా పర్ యూనిటే. రూపీస్ 20. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? క్యాలిక్యులేట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ షార్ట్ నోట్స్. ఇలాంటివి ఇస్తే 5 మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు. సో ఎలా చేస్తారు దీన్ని చూడండి. సో క్యాలిక్యులేట్ బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. వేరియబుల్ కాస్ట్ 15 per unit ఇచ్చాడు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 54,000 ఇచ్చాడు. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చాడు. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు చెప్తారు ఎవరైనా నాకు? హౌ డు యూ క్యాలిక్యులేట్ BEP? వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ BEP? ఎనీవన్? How do you calculate BEP? Fixed cost by PV ratio. ఓకే, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై PV రేషియో. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు, PV రేషియో ఇవ్వలేదు. PV రేషియో ఈజ్ మిస్సింగ్. హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ PV రేషియో? హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ PV రేషియో? Contribution by sales into 100. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. వెరీ గుడ్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఉందా ఇక్కడ మనకి? లేదు సార్. ఎలా కనుక్కోవచ్చు? సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎంత ఇచ్చాడు సేల్స్? పర్ యూనిట్ 20 రూపీస్. 20 ఇచ్చాడు. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 15 per unit. ఓకే, లెట్ చేస్తే పర్ యూనిట్ అయినా టోటల్ అయినా మనకు ఒకటే ఫార్ములా. 20లో 15 5 రూపీస్. దట్ ఈస్ C. సో C ఈజ్ 5. అవునా? ఎస్ సార్. ఎస్ వచ్చేసి ఎంత? 20. సో 5/20 into 100 వేస్తే యూ విల్ గెట్ PV రేషియో. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. అది చూడండి ఆన్సర్ ఎలా చేస్తాము. ఆన్సర్ BEP ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/S into 100. మీరు అనుకుంటుంటారు CS అనేది టోటల్ అమౌంట్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదని. వీ డోంట్ నీడ్ టోటల్. పర్ యూనిట్ అయినా సరే ఎలా అయినా సరే సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. C మనకు తెలియదు. C ఎలా తెలుసుకుంటాం మనము? S-V. ఇందాక కూడా డిస్కస్ చేసినాం. ఇది స్టేట్మెంట్ వేయకుండానే, ఒకవేళ మేము స్టేట్మెంట్ వేసుకొని చేస్తాం సార్ అంటే ఎస్ యూ కెన్ డూ. సైడ్ ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు మీరు. S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ? S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సైడ్లో మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాసుకొని V ఇచ్చాడు. V ఎంత ఇచ్చాడు? 15. సో దిస్ ఈజ్ C అని మనం ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇలా వేసుకుంటే కూడా C5 వచ్చింది, S20 ఉంది. అట్లా కూడా మనం చేయొచ్చు అనమాట. రైట్. S-V 20 - 15. సో 20 - 15 యూ విల్ గెట్ 5. దిస్ ఈజ్ C. S మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. S ఎంత ఇచ్చాడంటే అక్కడ 20 ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ PV రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/S అన్నాం కదా ఇక్కడ. ఓకే. ఇక్కడ PV రేషియో కనుక్కోవాలి మనం. మిస్టేక్ చేసాం ఇక్కడ. PV రేషియో ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి. దేర్ ఫోర్ PV రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/20. 5/20 into 100. 21s 25s. You will get 25%.
సో దట్ ఈస్ పీవీ రేషియో. ఇప్పుడు బీఈపీ ఎలా వస్తుందంటే బీఈపీ ఇప్పుడు వేద్దాం. బీఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై పీవీ రేషియో. బీఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై పీవీ రేషియో. పీవీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కాబట్టి ఇంక వీ కెన్ డూ ఇట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 54,000 డివైడెడ్ బై పీవీ రేషియో ఈజ్ 25 ఇంటూ 100. 25 వన్స్ 24 4s. ఎంత వస్తుంది చూడండి, 2,16,000. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. 5 మార్క్స్కి ఇది మీకు 2,16,000 వస్తుంది. ఏం చేసినాం? బీఈపీ కావాలంటే ఫస్ట్ పీవీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసినాము. పీవీ రేషియో తెలియదు కాబట్టి పీవీ రేషియో ఫార్ములా ఏంటంటే సి బై ఎస్ ఇంటూ 100. సి తెలియదు, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ వి. లేదా మీరు ఇక్కడ ఇలా స్టేట్మెంట్ లాగా కూడా వేసుకొని చేసేయచ్చు. సి ఈజ్ 5, ఎస్ ఈజ్ 20, సో దట్ వీ గాట్ లైక్ దిస్ 25% పీవీ రేషియో వచ్చింది. పీవీ రేషియో వచ్చిన తర్వాత మనకు బీఈపీ ఈజీగా అయిపోయింది. బీఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై పీవీ రేషియో వేసినాం అనమాట. ఎఫ్ ఆల్రెడీ గివన్ ఇన్ ది ప్రాబ్లం. సో వీ గాట్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ one more problem of the previous model. You do at home. మీకు మెటీరియల్ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇంక నేను ఇస్తాను. ఆల్మోస్ట్ క్లాస్లోనే అయినాయి కాబట్టి ఇంక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఏదైనా డౌట్లు ఉన్నప్పుడు నేను క్లారిఫై చేస్తాను. మీకు ఇక ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేను డంప్ చేస్తుంటాను, అందులో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏ బిఏపి బి సేల్స్ టు అర్న్ ది ప్రాఫిట్ of rupees 2 lakhs. Then C point, margin of safety. Margin of safety where sales are rupees 20 lakhs. From the following information, total sales rupees 12 lakhs. Total sales rupees 12 lakhs. Variable cost, total variable cost rupees 8 lakhs. Variable cost is 8 lakhs. Total fixed cost, total fixed cost is rupees 1 lakh. So this is the problem given to you as homework. So it is similar to the previous problem. ఇంతకుముందు చెప్పిన దానిలాగానే ఉంది. దీన్ని మీరు homework చేయండి. We have 8 minutes time. We are running out of time. ఇందులో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, నేను చెప్తాను. So this is for your homework. You can note down this one. Do you have any doubt over this?
You don't have. So one more problem I will give you. From the following particulars, calculate another problem. From the following particulars, calculate a PV ratio B. Profit when sales are rupees 50,000. Profit when sales are rupees 50,000. C. New break even point, new BAP, if selling price is reduced by 20%. If selling price is reduced by 20%. D. Fixed expenses 16,000. Fixed expenses rupees 16,000. E. Break even point rupees 40,000. So this is another problem. Can you try to answer this one? The first one I think you can, because it is similar to that previous problem. From the following particulars, ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ అడిగినాడు. ఏమీ లేవు ఇక్కడ, సింపుల్గా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ క్యాలిక్యులేట్ ఏ పీవీ రేషియో, బి ప్రాఫిట్ వెన్ సేల్స్ ఆర్ రూపీస్ 50,000 అంటే ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి. న్యూ బిఏపీ ఇఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై 20%. డేటా మనకేమి ఇచ్చాడు, ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ బిఏపీ ఇచ్చాడు, రెండే ఇచ్చాడు. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ 2 items of data we can calculate 3 questions. 3 PV ratio, profit and new BEP. We have to answer 3 questions from the 2 items given. How can you calculate? Where is the clue? We have to apply your common sense. PV ratio ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? Anyone? తమాషాగా ఉంటుంది ఇది. ఇక్కడ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాలి. మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములాలోనే వాడు 3 ఐటమ్స్లో 2 ఇచ్చాడు, ఒకటి తెలియదు మనకు. బీఈపీ ఫార్ములా తెలిస్తే మీకు క్లూ దొరికినట్లే. వాట్ ఈజ్ బీఈపీ ఫార్ములా? Fixed cost by PV ratio. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బై పీవీ రేషియో. ఎస్, బీఈపీ తెలియకపోతే అలాగ అనుకుంటున్నాం కదా. క్లూ ఇక్కడుందనమాట. నేను ఊరికే జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. బీఈపీ తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, ఎఫ్ బై పీవీ రేషియో వేసేవాళ్ళం, రైట్? ఇక్కడే మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు బీఈపీ ఇచ్చాడు, వాడే 40,000 ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు. పీవీ రేషియో ఇవ్వలేదు. ఎఫ్ ఇచ్చాడా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా ఇచ్చాడు, 2 ఇచ్చాడు. బీఈపీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ బోత్ ఆర్ గివెన్, దెన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ పీవీ రేషియో. సో అదే అనమాట ఇక్కడ టెక్నిక్. ఎక్కడో క్లూ పెడతాడు, బట్ ఫార్ములా మీద మన కమాండ్ ఉంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఎలా మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి? దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, తెలియదు కాబట్టి ఎఫ్ బై బిఏపీ ఇలా వేయచ్చు, ఇంటూ 100. ఇది టెక్నిక్. 100 ఎందుకంటే ఇక్కడుండే 100 అటు పక్కకు పోతుంది, అంతే, ఇంకేం లేదు ఆడ. సో దేర్ఫోర్ పీవీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ బై బిఏపీ ఇంటూ 100 వేస్తే మీకు పీవీ రేషియో వచ్చింది. వన్స్ యూ గెట్ పీవీ రేషియో దెన్ ఐ కెన్ డూ ఆల్ అదర్. సో అదొక్కటి తెలిస్తే చాలు. స్టార్టింగ్లో ఎఫ్ ఎంత ఇక్కడ ఉంది, 16,000 ఉంది, 16,000. బీఈపీ వాడే ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, 40,000 ఇంటూ 100. ఎంత వస్తే అంత పీవీ రేషియో అవుతుంది. సింప్లిఫై ఇట్, ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు. ఇవన్నీ మ్యాథమెటిక్స్ లాగా ఉంటాయి చూడడానికి, బట్ వెరీ సింపుల్. యూ విల్ గెట్ 40%. దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ వే ఆఫ్ డూయింగ్ PV ratio. When
2 items are given out of 3, we have to find out the third one. ఇప్పుడు బీఈపీ ఇవ్వకపోతే ఎఫ్ పీవీ రేషియో ఇస్తే కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు పీవీ రేషియో ఇవ్వలేదు, బీఈపీ ఎఫ్ ఇచ్చాడు. అలానే పీవీ రేషియో బీఈపీ ఇస్తే ఎఫ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఎలా కనుక్కుంటారు? బీఈపీ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఇస్తే ఎఫ్ వస్తుంది అంట. అలా మనకి ఎప్పుడు కూడా 3 ఐటమ్స్లో 2 తెలిస్తే ఒకటి ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. సో మిగిలిన పాయింట్లు మీరు కనుక్కోవచ్చు. నేను క్లూ ఇచ్చాను మీకు. యూ ట్రై అట్ హోమ్. ఓకే, దెన్ ఇంకేమైనా డౌట్లు ఉంటే రైజ్ చేయండి. ఐ థింక్ సో ఫార్ వీ హ్యావ్ టేకన్ అబౌట్ 10 క్లాసెస్ జరిగినాయి ఇప్పటివరకు. ఐ స్టార్ట్ గివింగ్ యూ ప్రాబ్లమ్స్, ఎక్సర్సైజెస్. ఐ విల్ డంప్ ది మెటీరియల్ టు యువర్ classroom, Google Classroom. I will start doing that. Then you do practice at home. If you get any doubt, I will clarify. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా ఇప్పుడు చెప్పిన వాటిలో? నేను క్లూ ఇచ్చాను, ఈ ప్రాబ్లం మీరు ట్రై చేయండి. ఇంకా చేయలేకపోతే నేను చెప్తాను. బి పాయింట్ కనుక్కోవాలి మీరు, న్యూ బీఏపీ కూడా కనుక్కోవాలి. బి అండ్ సి ఏమేమి ఫార్ములా ఉన్నాయి ఒకసారి జస్ట్ అడుగుతాను. కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవడానికి ఏమేమి ఉంది ఫార్ములా? కాంట్రిబ్యూషన్ కనుక్కోవడానికి ఏంటి ఫార్ములా? S minus V. వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి ఎస్ ఇంటూ పీవీ రేషియో. ఎస్ ఇంటూ పీవీ రేషియో ఇస్తే కూడా వస్తుంది. ఆర్ ఎఫ్ ప్లస్ పి, అవునా? ఎస్ మైనస్ వి ఆర్ ఎఫ్ ప్లస్ పి ఆర్ ఎస్ ఇంటూ పీవీ రేషియో, ఈ మూడు ఏదేసినా వస్తుంది. బీఈపీ ఎలా కనుక్కుంటాం? F by PV ratio. వెరీ గుడ్. ఇంకొకటి ఎస్ మైనస్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, అవునా? సేల్స్ మైనస్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ. పీవీ రేషియోకి ఏమన్నాయి ఫార్ములా? Contribution by sales into 100. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎఫ్ ప్లస్ పి బై Change in profit. ఎస్, చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై Sales into చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఇంటూ 100. Sales into 100. ఎఫ్ ప్లస్ పి బై